जय जगन्नाथ मु स्मृति लाटेस्ट न्यूज चैनल रे आपण मानक स्वागत करुच्ची। संपूर्ण खबर जानापी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आसंतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। आजिर प्रथम खबर बदलिब ईपीएफओ नियम 21,000 दरमा हेले ईपीएफओ रे हेब सामिल। नुआ दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ खूब शीघ्र नुआ नियम लागू करने को जाउछि। एथिरे घरोई क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी मानक पई सर्वनिम्न वेतन वृद्धि पई संगठन विचार करुछे। वर्तमान कर्मचारी वेतन सीमा मासिक 15,000 टंका रही बेले ताहाकू 21,000 टंका को बढ़ाइबाकू विचार करा जाउछि। एथि सहित ईपीएफओ रे आउ एक नुआ नियम बदलाइबाकू जाउछि। एही नियम अनुसार कौनसी संस्थार कर्मचारी संख्या कम थिले भी सेमाने ईपीएफओ रे सामिल होई परिबे। प्रचलित व्यवस्था रे कौनसी संस्थार सर्वनिम्न कर्मचारी संख्या 20 रहिथिला ताहाकू ईपीएफओ रे सामिल करा जाउछि। वर्तमान सर्वनिम्न क्रमिक संख्या 10 रु 15 ह्रास करने नहीं चली विचार। अर्थात गोटे संस्थार 10 जन कर्मचारी थिले भी सेठारे ईपीएफओ सुविधा उपलब्ध रहिबो। आजिर द्वितीय खबर 8 लाख टंकार होम लोन 4% सुध और सब्सिडी मध्यवित्त मोदी सरकार उपहार। नुआ दिल्ली केंद्र सरकार अनेक एमती योजना रही जहाँकि साधारण लोक फायदा देछि। एथिरु गोटे प्रधानमंत्री आवास योजना निकटरे सरकार आवास योजना रे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी देइछंती। एही योजना रे अंतर्भुक्त आर्थिक भाव दुर्बल वर्ग किंबा निम्न आय वर्ग किंबा मध्यम आय वर्ग परिवार अंतर्भुक्त हेबे। PMAY 2.0 5 वर्ष सहरांचल रे गोटे घर निर्माण क्रय किंबा भड़ा देवाकू राज्य केंद्र सरकार प्राथमिक ऋण संस्था गुड़िक मध्य 1 कोटी सहर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार गुड़िक केंद्र सहायता प्रदान कराजिबो। एही योजना अनुसार 2.30 लाख कोटी टंकार सरकारी सहायता दियाजिबो। आजिर तृतीय खबर कानाडा रे गिरफ हेले खालिस्तानी अर्श उल्लाका को अणाजिबो कि भारत एक्शन ने सुरक्षा एजेंसी। नुआ दिल्ली भारतर वांटेड खालिस्तानी आतंकी अर्श सिंह गिल ओरफ अर्श उल्लाका को कानाडा रे गिरफ करा जायछि। अर्श उल्लाका खालिस्तान टाइगर फोर्स रो मुख्य थिबा कुहा जायछि। एही मामला को नै कानाडा रे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया रे मध्य व्यापक कवरेज होइछि। भारतर विदेश मंत्रणालय ऑफिशियली प्रवक्ता एही गिरफ्तारी उपर प्रतिक्रिया दे कहिसंती जे एही मामला शुणाणी पई कोर्ट रे तारीख स्थिर होइछि। MEA रो अनुसार भारत विभिन्न एजेंसी एबे अर्श उल्लाका प्रत्यार्पण पई आवश्यक पदक्षेप उठाइबे। अर्श उल्लाकार भारत अपराधक रेकर्ड रही और कानाडा रे तार अनेक बेआईन कार्यकलाप गुड़िक संपृक्त देखि एही आशा करा जाउछि जे ताकू विचार पई भारत अणाजिबो। आजिर चतुर्थ खबर डेलीवरी बॉय को गुली करी हत्या। नुआ दिल्ली उत्तर प्रदेश गोरखपुर एक अभावनीय घटना सामना को आसीछि। एठारे गुरुवार जने युवक को गुली करी हत्या करा जायछि। मृत युवक जनक पेशारे जने डेलीवरी बॉय नाम धीरेन्द्र दुबे और बयस 32 बोली जना पड़िछि। सूचनायोग्य गुरुवार सकाळे प्रातः भ्रमण रे बाहरी था बेले लोके गोरखपुर भिटाहाट ग्राम रे जने युवक को मृतदेह पड़िथिबार देखिबाकू पाइले। एहापर सेमाने तुरंत पुलिस को घटना संपर्क में सूचना देइथिले। आजिर पंचम खबर स्कूल बस रे घर को फेरुथिबा बेले नाबालिका छात्री को दुष्कर्म पोस्को अधिनियम रे मामला रुजु। नुआ दिल्ली पुणी थरे दिल्ली रे मानविकता को लज्जित करने भली घटना सामना को आसीछि। एठारे आनंद विहार अंचल रे स्कूल बस रे जने छात्री को यौन निर्यातना अभियोग सामना को आसीछि। एही घटना को दृष्टि रे रखी पुलिस गाड़ी ड्राइवर कंडक्टर एवं स्कूल कर्मचारी विरोध में मामला रुजु करिछि। बुधवार दिन एही संपर्क में सूचना दे जने अधिकारी कहिसंती जे एही घटना संपर्क में घरोई विद्यालय पुलिस निकट में अभियोग करिछि। छात्री जनक गाजियाबाद इंदिरापुरम रे थिबा तांको घर को स्कूल बस रे जाउथिबा समय एही घटना घटिथिला। दिल्ली पुलिस यार विवृत्ति रे कहिछि जे एही मामला रे छात्रींकर अभिभावक माने घटना संपर्क में संपूर्ण सूचना देवा पई आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवा पई लिखित अभियोग देवाकू आसी नाहांती। तेबे अपराधी गंभीरता को दृष्टि रे रखी अभियुक्त बस ड्राइवर बस कंडक्टर एवं जड़े स्कूल कर्मचारी विरुद्ध रे यौन अपराध शिशु सुरक्षा पोस्को अधिनियम रे धारा 10 अनुसार मामला रुजु करा जाइछि। एही घटना रे अधिक तदंत लगी चलिथिबा पुलिस कहिछि। आजिर षष्ठ खबर राजराजेश्वर बेशरे दर्शन देउछंती महाबाहु। गतकाली पवित्र कार्तिक पूर्णिमा थिला।
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଏବଂ ମହାବାହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋରୁ ମହୋଦଧି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ କରି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିଥି କ୍ଷୟ ହେଉଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହି ବେଶକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ସପ୍ତମ ଖବର। 70,000 ତଳେ ସୁନା ଦର। ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ସୁନା ଦର। ଦୀପାବଳିରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 82,000 ପାର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦର ଉପରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ଆଜି ପୁଣି ସୁନା ଦରରେ ଟିକିଏ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 69,350 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 75,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 69,350 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 76,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜିର ଅଷ୍ଟମ ଖବର। ଦେଶ ପାଇଁ 179 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ବାଗ୍ଚି ଦମ୍ପତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଧନୀ ତାଲିକାରେ ହେଲେ ସାମିଲ। ଧନୀ ଓ ଦାନୀ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ଆଦାନୀ ପରିବାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ, ଗୌତମ ଓ ପ୍ରୀତି ଆଦାନୀଙ୍କ ନାମ ଆଗକୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ଓ ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚି ଏକ ପରୋପକାର ଯୋଡ଼ି। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ନେଇ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାଗ୍ଚି ଦମ୍ପତି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରକୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚି। ଏବେ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଦେଶରେ ଧନୀ ଦମ୍ପତି ଭାବେ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। 179 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରି 10 ଜଣ ବଡ଼ ଧନୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବାଗ୍ଚି ଦମ୍ପତି। ଆଜିର ନବମ ଖବର। ଜନନାୟକଙ୍କର ଆଚରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବା ଉଚିତ। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ କେସରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଜର ଆଚରଣ ପାଇଁ ରାଜନେତା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ବଦଳିଲେ ଖାକିର ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ନାହିଁ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର କେସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ମାମଲାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜାମିନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଗୁରୁବାର ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୃଷିକେଶ ରାୟ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଭିଏନ୍ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କର ବିଧାୟକ। ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହିଳା ଆଇସିସିଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦଶମ ଖବର। ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବାର ନିଶା। 1.5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବଳି ଦେଇ କଲିଜା ଖାଇଲେ ମା। ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରେନି ସତ, ହେଲେ ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜର କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳାଜାଦୁକୁ ଫାଶରେ ପଡ଼ି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ଆଚାର ଓ ମଣିଷପଣିଆକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ମହିଳା ଠିକ୍ ଏହିପରି କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜର 1.5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବଳି ଦେଇ ତା କଲିଜା ଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଲାମୁ ଅଞ୍ଚଳର ଗୀତା ଦେବୀ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପରେ ନିଜର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କାର ଟାୟାରରୁ ବାୟୁ ବଦଳରେ ବାହାରିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର ଟାୟାରରେ ବାୟୁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ କାର ଟାୟାର ଭିତରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ନଭେମ୍ବର 20ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟାୟାର ଭିତରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ଜବତର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ଗିରିଡିହ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓରୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏକ ସୁଇଫ୍ଟ କାରକୁ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାରର ଟାୟାର ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ରଖାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସି ଧରାପଡ଼ିଲେ 2 ଚୋର।
ରାତିସାରା ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାସୁଦେବପୁର ରାତିସାରା ଚୋରକୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚା। ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରିଲେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ବାଣପୁର ଗାଁରେ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ 2 ଜଣ ଚୋରକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ବାଣପୁର ଗାଁରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚୋରର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଣପୁର ଗାଁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରୁଥିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ଚୋରକୁ ଧରି ରାତିସାରା ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚୋରକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଖବର। WTC ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କଲେ ଖେଳାଳି। WTC ମଧ୍ୟରେ ଅଚାନକ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଟିମ୍ ସାଉଦି। କିୱି ଦଳକୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଟିମ୍ ସାଉଦି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ 3-0 ସିରିଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କିୱି ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିବ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ସାଉଦି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।